ایک زمانہ تھا جب عرب کے ریگستان میں سفر کرنا مشکل کام تھا، کیونکہ دن میں تیز دھوپ ہوتی تھی۔ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر دن کے تاپش سے بچنے کے لیے رات کو سفر کرتے تھے۔ ایک شخص تھا، نام تھا اس کا سلمان۔ وہ ایک دور دراز کے شہر سے اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس کا اونٹ تیز رفتار میں آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے پاس پانی کی مشک بھری ہوئی تھی۔ 3 دن کا سفر تھا اور ابھی 2 دن اور باقی تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا، چاند ستاروں کی روشنی میں تھا۔ سلمان نے سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور ایک اونچے ٹیلے کے سائے میں بیٹھ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نے پڑھا، کیونکہ مومن کو ہر کام میں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلمان نے کوئی آواز سنی۔ دور سے کوئی چلایا، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ سلمان نے کہا، یہ تو کوئی پریشان حال شخص لگتا ہے، شاید کوئی مسافر بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور اس آواز کی طرف بڑھا۔ رائٹ میں چلنا مشکل تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مدد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی مومن کی مشکل آسانی کی، اللہ اس کی مشکل آسانی کرے گا قیامت کے دن۔ جب اس نے نزدیک جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ریگستان میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کے پاس نہ اونٹ تھا، نہ پانی، نہ کھانا۔ سلمان نے سلام کیا، السلام علیکم بابا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بزرگ نے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام بیٹا، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ مجھے اپنے بھائی کا پیغام آیا کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ میں دوڑتا دوڑتا آیا، لیکن راستے میں میرے اونٹ نے مجھے گرا دیا اور بھاگ گیا۔ اب میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ سلمان کو بزرگ پہ ترس آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی مشک سے پانی نکالا اور بزرگ کو پلایا، پھر اپنے ساتھ رکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا نکالا اور دیا۔ بزرگ نے شکریہ ادا کیا، بیٹے، تم نے میری جان بچائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ سلمان نے کہا، بابا میں آپ کو آپ کے گاؤں تک پہنچا دیتا ہوں، میرا راستہ بھی وہیں سے گزارتا ہے۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سلمان نے بزرگ کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور خود پیدل چلنے لگا۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ ریگستان کی ٹھنڈ بھی اپنی جگہ بہت سخت ہوتی ہے۔ راستے میں بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، سلمان۔ سلمان بیٹے، تم بہت نیک دل ہو۔ لوگ آج کل اپنے فائدے کی سوچتے ہیں، لیکن تم نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور خود پیدل چل رہے ہو۔ سلمان نے جواب دیا، بابا میں نے سنا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میمنوں کی مثال آپس میں محبت اور رحم دلی میں اس طرح ہے جیسے ایک جسم۔ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی پریشانی میں شریک ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا، واقعی اسلام نے تو ہمیں انسان بنایا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، چاند مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ اتنے میں دونوں نے دیکھا کہ آگے کچھ روشنی سی ہے۔ بزرگ نے کہا، وہ دیکھو، وہاں کوئی آگ جل رہا ہے، شاید کوئی قافلہ ہو۔ سلمان نے کہا، بابا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ریگستان میں اکثر لوترے آگ جلا کر مسافروں کو پھسلاتے ہیں۔ لیکن بزرگ ضد کرنے لگا، نہیں بیٹ، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہاں جانا پڑے گا اور شاید وہاں پانی بھی ملے۔ سلمان نے سمجھایا، بابا میرے پاس پانی ہے، آپ پیاس بجھا لیجئے، وہاں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن بزرگ نے کہا، تم اگر نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا۔ سلمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اس بزرگ کو اکیلا چھوڑ گیا اور وہاں کوئی خطرہ ہوا تو مجھے زندگی بھر تکلیف ہوگی۔ مومن کا تو کام ہے اپنے بھائی کی حفاظت کرنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن خبردار رہیں۔
जब दोनों नजदीक पहुंचे तो देखा कि वहां चारों तरफ रेगिस्तान में एक पुराना कुआं था। कुएं के इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने आग जलाई हुई थी। जैसे ही सलमान और बुजुर्ग नजदीक आए, वो लोग उठ खड़े हुए। उनके हाथों में तलवारें थीं। उनमें से एक जो सरदार लग रहा था आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरो, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई सुकून नहीं था। सलमान ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, हम तो बस रास्ते के मुसाफिर हैं। सरदार ने कहा, रास्ते के मुसाफिर? यहां रास्ता कहां है? ये तो रेगिस्तान का बीच वाला हिस्सा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? सलमान ने बुजुर्ग की कहानी सुनाई। सरदार और उसके साथियों ने आपस में देखा और हंसने लगे। बुजुर्ग? सरदार ने कहा, ये बुजुर्ग नहीं, ये तो हमारा आदमी है। इसी ने तुम्हें यहां तक लाना था। अब तुम्हारा ऊंट और तुम्हारा सामान और तुम्हारी जिंदगी सब हमारी है। सलमान समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ था। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। वो बुजुर्ग अब मुस्कुरा रहा था। उसकी कमजोरी का नकाब उतर चुका था। वो सीधा खड़ा हो गया। माफ करना सलमान, उसने कहा, मैं इस दस्ते का हिस्सा हूं। हमारा काम है मुसाफिरों को फुसलना और उनका माल लूटना। तुम बहुत भोले हो, किसी अजनाबी पर इतना भरोसा? सलमान का दिल जख्मी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत न छोड़ी। उसने कहा, तुमने तो धोखा दिया, लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद अल्लाह की राह में की थी। मुझे कोई अफसोस नहीं। सरदार ने कहा, अब बस करो, अपना ऊंट और सामान यहां छोड़ो और भाग जाओ, वरना। उसने तलवार हिलाई। सलमान ने कहा, मैं अपना ऊंट और सामान तुम्हें नहीं दूंगा। ये मेरी मेहनत की कमाई है। डाकू करीब आने लगे। सलमान ने सोचा कि अब क्या करूं। उसने कुएं की तरफ देखा। वो पुराना कुआं घेरा था। उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना सामान देता हूं, लेकिन पहले मुझे पानी पीना है। 3 दिन से मैंने ठीक से पानी नहीं पिया। सरदार ने कहा, जल्दी कर, कुएं का पानी पी ले। सलमान कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुआं गहरा है, लेकिन उसकी दीवारें पुरानी हैं। उसने एक लंबी सांस ली और जोर से चिल्लाया, या अल्लाह, मदद फरमा। और उसने कूदकर कुएं के अंदर गिरने का नाटक किया। वो एक्चुअली टीले के पीछे जो खाई थी, उसमें कूद गया जो कुएं के बिल्कुल पास थी, और रात में समा गया। डाकू समझे कि वो कुएं में गिर गया। वो चौंक गए। सरदार चिल्लाया, अबे, ये तो गिर गया, चलो देखो। जब वो कुएं के मुंह पर झुककर अंदर देखने लगे, सलमान ने टीले के पीछे से एक पत्थर उठाया और धड़ाम, पत्थर सीधा कुएं के ऊपर से लगा। लूतरे घबरा गए। उन्हें लगा कि नीचे से कोई जवाब दे रहा है। दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर। सलमान ने तेज तेज पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लूतरे डर गए। उन्हें लगा कि शायद कुएं में कोई जिन या भूत है। अरब के लोग रेगिस्तान के कुओं को अक्सर पुराने और खतरनाक समझते थे। सरदार चिल्लाया, भागो, ये कुआं शायतीन का है। और चारों लूतरे और वो बुजुर्ग भी भाग खड़ा हुआ। सलमान ने कुछ देर इंतजार किया, फिर आहिस्ता से निकला। लूटरे सचमुच भाग गए थे। उन्होंने अपनी आग भी वहीं छोड़ी थी। सलमान ने उनकी छोड़ी हुई आग से अपना छोटा सा चिराग जलाया। उसने देखा कि लूटरों ने अपना सामान भी वहीं छोड़ा था। कुछ रोटियां, कुछ खजूर और थोड़ा सा सामान। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसने सोचा कि लूटरों उसका पीछा न करें। वो अपने ऊंट पर सावर हुआ। लूटरों ने ऊंट भी वहीं छोड़ा था, शायद जल्दी में, और अपने रास्ते चल दिया। सुबह होने वाली थी। फजर की अजान का वक्त करीब था। सलमान ने वुजू किया जितना पानी से हो सका और फजर की नमाज अदा की। रेगिस्तान में अकेला खड़ा था तनहा। उसने सजदे में गिरकर शुक्रिया अदा किया। 3 दिन के सफर के बाद सलमान अपने घर पहुंचा।
उसकी बीवी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी कहानी उन्हें सुनाई। उसके छोटे बेटे ने पूछा, अब्बू, आपने उस बुजुर्ग को माफ कर दिया जो आपसे धोखा कर रहा था? सलमान ने कहा, बेटे, मैंने उससे माफ कर दिया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो दूसरों पर रहम नहीं करता। लेकिन याद रखना, माफ करना और होशियार रहना दोनों अलग चीजें हैं। तुम माफ कर दो, लेकिन दोबारा उसी धोखे में मत आओ। उसकी बीवी ने कहा, आपने किसी अजनाबी की मदद क्यों करी? आपकी जान कटरे में पड़ गई। सलमान ने जवाब दिया, मेरी जान अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं उस वक्त मदद के लिए ना जाता तो शायद जिंदगी भर उस बुजुर्ग की मदद ना करने का अफसोस होता। हाँ, मुझे होशियार रहना चाहिए था, लेकिन मदद करना मेरा फर्ज था। सलमान ने अपने बच्चों को सिखाया, बच्चों, जिंदगी में 3 चीजें याद रखना। पहली, लोगों पर एहसान करना बिना किसी बदले की उम्मीद के, क्योंकि असली आजिर अल्लाह से मिलना है। दूसरी, होशियारी, नेक दिल बनो लेकिन बेवकूफ मत बनो। लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी। अपनी हिफाजत करना भी जरूरी है। तीसरी, सब्र, मुश्किल वक्त में सब्र करो। सलमान ने कुएं के पास सब्र किया, अल्लाह ने उसकी मदद की। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सलमान की नहीं, हर उस शख्स की है जो इस दुनिया में नेक इरादा रखता है। कभी कभी लोग तुम्हारी मदद का फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम नेकी करना मत छोड़ो। होशियार जरूर रहो, लेकिन दिल के सख्त मत बनो। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको नेक दिल बनाए, होशियार बनाए और सब्र वाला बनाए।